So today we are going to discuss about our next data structure in Python. It's set. Okay. So we have seen different data structure in last lectures or previous lectures, like what is exact meaning of tuple, what are the different function in tuple, how to create tuple, how to create empty tuple, okay, and what is list and various list operation we had done with practicals. Okay, so now today we are going to next is very important topic, set data structure in Python. Okay, so unit number 3, point of unit number 3 is set. Okay, so this is your data set. Okay, so this is your unit number 3.3 point. So what is set, how to access value in set, how to delete value in set update, how to update set in existing set, like basic set operation, built-in set function. So today we are going to discuss about this point. Okay, so basically set is a unordered data structure. Basically set is not order. Okay, set is unordered data structure in Python. Screen is visible and my voice is also visible. I am audible. Okay. Okay, so now I think screen is visible to you. Okay, so basic difference and basic introduction of set in Python programming language आपण हे इंटरनेटवरतीच बघतोय, म्हणजे थोडं सोपं झालं. ॲड वगैरे आता येत राहतील थोडंफार साईटला वगैरे. ओके, सो आपण त्यापासून थोडं इग्नॉरच होऊया, ॲडपासून प्रयत्न करूया. ओके, सो सेट इज अ पायथॉन प्रोग्रामिंग इज अनऑर्डर्ड. Okay, I have already told you in starting of my lectures, set is a unorder म्हणजे काय, set is not order. So what exact meaning of unorder? सर मी आहे ना एक प्रोग्राम करत होतो. माझे प्रोग्राम जरा एक्झिक्यूट नाही काय होत, म्हणतोय? रनच नाही होते. आवाज येतोय माझा? हा, सर, आवाज येतोय का माझा? हो येतो येतो, बोल ना. सर मी ते पायथन ऍप नाही का, त्याच्यावर मी जरा प्रोग्राम करत होतो. हम्म. पण ते त्याच्यावर रनच नाही होईना काय प्रोग्राम. कसं काय बरं रन होत नाही? हा ना, ते रनच होत नाही. फाईल वगैरे सेव्ह करतो का प्रॉपर? लॅपटॉपवर करतो फाईल. का? हो सर. उद्या लॅपटॉप घेऊन ये ना उद्या. ठीक आहे सर, घेऊन येतो. हां, सेट बघतो. करून देतो. ओके, सो बघा आता ओके. ॲक्च्युअलमध्ये सेट सेट म्हणजे काय, सेट एक डेटा स्ट्रक्चर आहे पायथॉनमध्ये, बरोबर आहे. सेट एक कीवर्ड पण आहे. तर ऑर्डर म्हणजे काय, ऑर्डर म्हणजे बघ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 like that up to n, up to n. So this is the order, this is the order. Okay, so set is not ordered data structure, set is unordered data structure in Python. So what exact to define unordered data structure? Unordered, which is means it is not sequence, it is not sequence based, it is unsequenced. Like 10 may be coming first, like 8 may be coming first, like uh, 5 1 like coming 1, like 15. Okay, so like 4, like 3, like 1, like 7, like 9. Okay, like 6, like that. So this is the unordered, this is unordered. Okay, so this is a order data structure and this is unordered. So set is a unordered data structure, it is not fixed
to order base. It is unordered data structure in Python programming language. So कळलं का ऑर्डर आणि अनऑर्डर म्हणजे काय असतं. So set is a iterable which is means like iteration 1 2 3 4 5 6 like that, and mutable. So mutable which is means we can change a value in set. Immutable, what exact meaning of immutable in technical word? We can say immutable is a we cannot change, we cannot modify. That is the meaning of immutable. And what exact meaning of mutable? So mutable is nothing but we can modify easily, we can, it is a flexible, so we can modify, we can add, update like that. Okay, so tuple is a not immutable data structure. Sorry, tuple is a immutable data structure, but list is mutable, set is mutable, dictionary is mutable, and it has no duplicate elements. Okay, it has no duplicate element, म्हणजे इथं डुप्लिकेट एलिमेंट चालत नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर असं आपण कन्सिडर केलं, इथे जर आपण एक सेट क्रिएट केला, सेट क्रिएट कसा करतो आपण, सेट कीवर्ड पण घेऊ शकतो, इक्वल टू 1 आणि ब्रॅकेट टाकून देऊ. सेटमधले एलिमेंट पण कॉमाने सेपरेट असतात, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके. आणि काय आता फॉर एक्झाम्पल मी काय म्हणलं तुला की सेट काय आहे, अनऑर्डर आहे, त्याचं आउटपुट काय येईल आपल्याला माहीत नाही, अनऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर सेट. आता एक सेट क्रिएट केला आपण, बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल एक सेट क्रिएट केला आणि जर याला मी आता प्रिंट म्हणलं, प्रिंट टाईप जर चेक केला, याचा टाईप एक फंक्शन आहे ज्यानं आपण कुठल्या टाईपचा डेटा आहे ते आपण चेक करू शकतो. आणि जर सेट केलं तर आउटपुटमध्ये काय यायला पाहिजे, क्लास सेट यायला पाहिजे. आलं का, सॉरी क्लास टप्पल आला पाहिजे. क्लास टप्पल का आला बरं, याचा दिसतंय ना तुला, इथे स्क्रीन दिसते ना, स्क्रीन इज व्हिजिबल. थोडं मोठं बघा, थोडं जास्त. ओके. आता बघ इथे काय आलेलं आहे ॲक्च्युअलमध्ये, सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 असं आलेलं आहे. ॲक्च्युअलमध्ये आपण सेट, हां एक लक्षात ठेव का चुकतं आपल्या इथं, हे टप्पल आहे आणि सेट आपण पॅरेंथेसिस नाही, कर्ली ब्रेसेस यूज करून क्रिएट करत असतो. सेट हा कर्ली ब्रेसेस यूज करून करत असतो आपण. आता इथं सेट येईल बघ तुझं ऑपरेशन, आलं का सेट. ओके. सेट जर आपल्याला क्रिएट करायचं असेल तर हे कर्ली ब्रेसेस यूज करतो आपण, आणि सेटमध्ये एलिमेंट जे असतात ते काय असतात, कॉमाने सेपरेट असतात. आणि सेट हा म्युटेबल आहे, म्हणजे वी कॅन ॲड एलिमेंट, वी कॅन ॲड ॲटम इन सेट. ओके. आणि टाईप फंक्शन आपण काय केलं, हे सेट आहे जे व्हेरिएबल, बरोबर आहे, ज्याच्यामध्ये हा सेट सेव आहे, त्याचा टाईप पण सांगितलं की सेट. सेट एक क्लास आहे जावामध्ये, सॉरी पायथॉनमध्ये. ओके. सो आपण बघितलं सेट कसा क्रिएट करतो आपण. आणि डुप्लिकेट, हा व्हॉट दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट टू रिमेंबर वन थिंग टू क्रिएट अ सेट्स. सो डुप्लिकेट एलिमेंट इज नॉट अलाउड. सेटमध्ये काय होतं, डुप्लिकेट एलिमेंट अलाउड नसतात ॲक्च्युली. ओके. सेट डेटा स्ट्रक्चर आपण बघतोय. सेट एक काय केलं मी, कीवर्ड आहे, बरोबर आहे. इथं कुठला एक व्हेरिएबल तुम्ही यूज करू शकता, इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट जे असतात, कर्ली ब्रॅकेटचा यूज करून आपण काय करत असतो, सेट क्रिएट करत असतो. आता बघ सेटमध्ये डुप्लिकेट एलिमेंट अलाउड नसतात. जर तुम्ही 1 आता मी किती टाईम घेतला, इथं सेटमध्ये 3 टाईम घेतला आहे, बरोबर आहे ना. आता एक माझा सेट आहे, बरोबर. ह्या सेटमध्ये किती एलिमेंट आहेत टोटल, फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर जर केले तर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आहेत. आणि 3 किती टाईम आहे माझा, 3 टाईम आहे, बरोबर. इथं 1 2 आणि 3. आता ज्यावेळेस तू याला प्रिंट करशील सेटला, त्यावेळेस डुप्लिकेट एलिमेंट अलाउड नसतात सेटमध्ये. म्हणजे ते काय करेल, ह्या 3ला एकच कन्सिडर करेल, लक्षात ठेवा. आता जर तू प्रिंट केलं सेटला तर बघा आउटपुट काय आहे, प्रिंट सेट, हां एक एक्स्ट्रा ब्रॅकेट ठेवला, बघा काय आउटपुट येईल. आता आलं का सेट. आता सेट म्हणजे काय बघा, हा ॲक्च्युअल सेट मिळाला आपल्याला. इथं आता काय 1 हा किती टाईम आहे, 3 वेळेस आहे 1 हा आपल्या सेटमध्ये, पण आउटपुटमध्ये किती वेळेस आला, 1 वेळेस आला. म्हणजे डुप्लिकेट एलिमेंट सेटमध्ये अलाउड नसतात. म्हणजे रिपिटेशन ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या सेटमध्ये अलाउड नसतात, त्याला एकच कन्सिडर करतो सेट, जे की मॅथमॅटिक्समध्ये लहानपणी आपण सेट थेअरी शिकलेलो आहोत. ओके. सो असं आपण सेट क्रिएट करू शकतो. सेटमध्ये डुप्लिकेट एलिमेंट अलाउड नसतात. सेट क्रिएट कसा करतो आपण,
कर्ली ब्रेसेस यूज करून आपण सेट क्रिएट करत असतो. ओके. आणि प्रिंट करण्यासाठी सेट, आणि सेट आहे का नाही चेक करण्यासाठी टाईप फंक्शन आहे आपल्यापाशी. पायथॉनने काय केलेलं आहे, टाईप फंक्शन प्रोव्हाइड केलेलं आहे. टाईप फंक्शन काय करतं की हा जो व्हेरिएबल आहे, हा जो माझा ऑब्जेक्ट आहे, हा कुठल्या डेटा स्ट्रक्चरचा आहे, कुठल्या डेटा टाईप आहे, हा कुठला डेटा टाईप आहे. मग हा सेट आहे, इथं सेट येणार जर बघा, क्लास सेट आला. बरोबर आहे. सोपा आहे, काय अवघड नाही. सेट आपण डेटा स्ट्रक्चर बघतो. सेट आर रिप्रेझेंटेड बाय कर्ली ब्रेसेस. बघा, कर्ली ब्रेसेस यूज करून तुम्ही सेट क्रिएट करू शकता. व्हॅल्यू इनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस, व्हॅल्यू पण कर्ली ब्रेसेसच्या आतच असतात. ओके. तो हा सेट डेटा स्ट्रक्चर. आणि अनऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर असतो आपण सेट, लक्षात ठेवा. सेट हा अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा टाईप आहे. म्युटेबल आहे सेट. तुम्ही म्युटेबलचा अर्थ काय आहे की तुम्ही सेटला चेंज करू शकता. इम्युटेबल म्हणजे त्याला चेंज करू शकत नाही. म्युटेबल म्हणजे तो फ्लेक्झिबल आहे, म्हणजे सेटमध्ये तुम्ही व्हॅल्यू ॲड करू शकता, डिलीट करू शकता, अपडेट करू शकता. सो ऑल दिस ऑपरेशन वी कॅन परफॉर्म, वी हॅव टू परफॉर्म ऑन सेट. ओके. The major advantage of using set as opposed to a list is that it has a highly optimized method for checking whether a specific element contained in the set actually. बघा, ॲक्च्युली सेट ज्यावेळेस आपण क्रिएट करत असतो त्यामध्ये एक गोष्ट ऑप्टिमाइज केली जाते, रिपिटेशन नंबर अलाउड नाहीत सेटमध्ये. बघा, रिपिटेशन चालत नाही, बट लिस्टमध्ये रिपिटेशन चालतं. म्हणजे लिस्टमध्ये जर तुम्ही 1 हा 2-4 वेळेस ठेवला तरी ते प्रिंट करणार, बट सेटमध्ये चालत नाही. सेट हा युनिक असतो. बरोबर आहे. तर आता आपण 1 2 3 4 5 6 1 1 असे एलिमेंट टाकले सेटमध्ये, तर जेवढे वेळेस 1 आहे तो एकच वेळेस कन्सिडर करणार, किती वेळ असते. म्हणजे तुमच्या आतमध्ये, तुमच्या सेटच्या आतमध्ये जेवढ्या व्हॅल्यू आहेत तेवढ्या डुप्लिकेट व्हॅल्यू नसायला. जेवढे डुप्लिकेट व्हॅल्यू आहेत ना, डुप्लिकेट अलाउड नसतं ॲक्च्युली. म्हणून ह्या 2 डुप्लिकेट व्हॅल्यूला सेट इग्नोर करतो आणि याला एकच कन्सिडर करतो. म्हणजे आउटपुटमध्ये 1 2 3 4 5 6 एवढंच येणार झालं. बरोबर आहे. जरी तर 6 तरी 2 टाईम असेल तर बघा काय आउटपुट होईल. 6 एकच वेळेस तुम्हाला प्रिंट झालेला दिसेल. बरोबर आहे. बघा, प्रिंट नाही केला, फक्त टाईप चेक केला आहे ना. आपल्याला प्रिंट करायचं असेल तर काय करावं लागेल, प्रिंट करावं लागेल. प्रिंट म्हणा आणि सेट. बघा, आलं का 6 एक वेळेसच. बरोबर आहे. 6 आपल्या सेटमध्ये किती वेळेस आहे, 2 वेळेस आहे. आणि 1 आपल्या सेटमध्ये किती वेळेस आहे, 3 वेळेस आहे. पण 1 हा एक वेळेसच आला आहे, 6 हा एक वेळेसच आला आहे. कारण डुप्लिकेट एलिमेंट, डुप्लिकेट व्हॅल्यू सेटमध्ये अलाउ नसतात. आणि सेट कसा क्रिएट करतो आपण, कर्ली ब्रेसेस यूज करून. आणि सेटमध्ये व्हॅल्यू कॉम्याने सेपरेट असतात. आणि जर सेट आहे, आता हा सेटच आहे, हे कशावरून ओळखायचं आपल्याला, टाईप नावाचं फंक्शन आहे. हे टाईप काय करतं, कुठल्या सेट आहे, कुठल्या डेटा टाईपचा सेट आहे ते आपल्याला सांगतं की हा सेट एक डेटा स्ट्रक्चर आहे पायथॉनमध्ये. तर हे डेटा तुम्हाला शो करतं. ओके. आता आपल्याला क्लिअरली कळलं की सेट म्हणजे काय आणि सेट कसा क्रिएट करतो पायथॉनमध्ये. बरोबर. एक्झाम्पल सेट मी तुम्हाला सांगितलं. आता त्याच्यावरती ऑपरेशन कुठकुठले आपण परफॉर्म करू शकतो सेटवरती. बरोबर आहे. सेट आता आहे, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला आता माझ्याकडे सेट आहे. बघा, सेटमध्ये एलिमेंट ॲड कसे करू शकतो आपण, किंवा सेटमध्ये एखादी लिस्ट ॲड करायची तुम्हाला, ती लिस्ट पण कशी ॲड करू शकतो आपण, इथं दिलेलं आहे. बघा, आता इथे काय दिलेलं आहे बघा, हा कोड आपण जर कॉपी करू सोपं जाईल. ओके. आता बघा, इथे मी काय केलेलं आहे, ॲक्च्युअलमध्ये एक माझा सेट क्रिएट केला, याला मी इरेज करतो आणि माझा हा प्रोग्राम चालू होतो. बघा इथे काय आउटपुट आहे. आता बघा इथे काय एक प्रोग्राममध्ये सेटमध्ये मी काय करतो आहे, एक लिस्ट क्रिएट सेट आहे. फॉर एक्झाम्पल ॲज अ मी तर माय सेट नावाचा एक सेट क्रिएट केला, इक्वल टू म्हणतो मी आणि सेट म्हणतो आहे. बघा, आणि पॅरेंथेसिसमध्ये मी काय केली, एक लिस्ट टाकली, म्हणजे टाईप कन्व्हर्जन केलं ABC. आणि माय सेटला जर मी प्रिंट केलं तर मला काय आउटपुट मिळेल, ABC आउटपुट मिळेल. बरोबर आहे. आता ॲडिंग अ एलिमेंट टू द सेट. सेटमध्ये आता एलिमेंट ॲड करायचा एखादा तुम्हाला, मग ॲड मेथड यूज करा. बरोबर आहे. ॲडिंग एलिमेंट सेट केला, माझ्यापाशी एक सेट आहे आता ABC नावाचा, त्याच्यामध्ये मला ॲड करायचं आहे, माय सेट आहे माझा. बरोबर आहे. मग माय सेट म्हणा डॉट ॲड, काय ॲड करायचे, D, आणि माय सेटला प्रिंट करा, काय आउटपुट येईल, D आउटपुट येईल. बघा D आउटपुट येते. आलं का इथं D. बघा D कुठं आलं आहे, आता सिक्वेन्स नाही आलं, ऑर्डर नाही आलं, D सुरुवातीला आलं. बघा, आपण लास्टला ॲड केलं D, पण इथं कुठं आलं, D सुरुवातीला आलं. याचाच अर्थ की सेट हा अनऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर आहे. बरोबर आहे. ॲड एलिमेंटना, ॲड मेथडनं काय करू शकतो आपण, सेटमध्ये एलिमेंट ॲड करू शकतो. बरोबर आहे. आता आणखीन बघा, आता आपल्याला कळलं की सेटमध्ये आपण ॲड मेथड यूज करून, ॲड मेथड कशी यूज केली बघा, माय सेट म्हणजे सेट आणि डॉट लावायचं, डॉट एक सेपरेटर असतं.
ॲड म्हणा, काय एलिमेंट ॲड करायचे ते कर्ली ब्रेसेसमध्ये टाकून द्या. आता हा एलिमेंट स्ट्रिंग बेस आहे म्हणून आपण ह्याला कर्ली ब्रेसेसमध्ये टाकले. इंटिजर असेल तर कर्ली ब्रेसेसमध्ये नाही टाकलं तरी चालू. ओके, तर हा झाला सेट ॲक्च्युली. आता बघा नेक्स्ट आहे की आणखीन याचे काय ऑपरेशन आहेत, जे ऑपरेशन आपण परफॉर्म करून बघूया. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला काय करायचं आहे, सेटमधला एलिमेंट ॲक्सेस करायचा आहे. आलं का लक्षात? ओके, सेट कॅन नॉट हॅव डुप्लिकेट व्हॅल्यू. सेटमध्ये डुप्लिकेट व्हॅल्यू चालत नाही, जे की मी तुम्हाला आता सांगितलं. इथं पण तेच करून दाखवले त्याने. इथे एक सेट क्रिएट केला माय सेट नावाचा. ओके, आणि त्या सेटच्या आत काय टाकले, गिक्स एक नाव टाकले, फॉर एक नाव टाकले आणि गिक्स एक नाव टाकले. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये काय ॲक्च्युअलमध्ये दोन एलिमेंट डुप्लिकेट आहेत, हे गिक्स आणि गिक्स. पण प्रिंट ज्यावेळेस मी हा प्रिंट करेल सेट, त्यावेळेस फक्त मला गिक्स आणि फॉर हे दोनच नाव प्रिंट होते, कारण डुप्लिकेट एलिमेंट अलाउड नसतं सेटमध्ये. आणि माय सेटला प्रिंट करा, प्रिंट आणि माय सेट, बरोबर आहे. आता व्हॅल्यू ऑफ सेट कांट बी चेंज. आता व्हॅल्यू आपण सेटमधल्या व्हॅल्यू चेंज पण करू शकत नाही. बघा, चेंज पण व्हॅल्यू करू शकत नाही आपण. माय सेट म्हणा आणि 1 जर केला आपण, म्हणजे 1च्या ठिकाणी हॅलो प्रिंट करतो मी, बरोबर आहे. म्हणजे असाइन करतो मी हॅलो हे नाव या 1च्या ठिकाणी रिप्लेस करतो आहे माय सेटमध्ये. ते पॉसिबल आहे का? इथं नाही म्हणते, सेट कॅन नॉट बी चेंज. आणि माय सेटला प्रिंट केलं तुम्हाला आउटपुट काय मिळेल, त्याचा टाईप एरर आउटपुट मिळेल, किंवा हां टाईप एररचं आउटपुट मिळेल. आलं का बघा, टाईप एरर. पहिल्यांदा गिक्स आलं, कारण 2 वेळेस होतं गिक्स नाव, बरोबर आहे, कारण डुप्लिकेट व्हॅल्यूज आपल्याकडे सेटमध्ये अलाउड नसतात. मग गिक्स एक वेळेस प्रिंट केलं आणि फॉर एक वेळेस प्रिंट केलं. आणि आपण काय करतो आहे, सेटमध्ये व्हॅल्यू चेंज करायचा ट्राय करतो आहे, टाईप एरर द्यायला, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट ॲटम असाइनमेंट. बघा, ओके, हे अलाउड नाही सेटमध्ये. आता बघा ॲक्च्युअलमध्ये आता 2-3 ऑपरेशन परफॉर्म केले आपण आता सेटमध्ये. आता आपण हेटरमोजेनियस डेटा पण आपण सेटमध्ये ठेवू शकतो, म्हणजे ट्रू फॉल्स बुलियन डेटा. म्हणजे आपण काय करू शकतो, मिक्स टाईपचा सेट पण क्रिएट करू शकतो. बघ काय म्हणजेच काय करायचं तुम्हाला, फॉर एक्झाम्पल मिक्स साईटचा सेट म्हणजे एक सेट क्रिएट करा, सेट म्हणा त्याला, त्याच्या आतमध्ये काय करा, एक इंटिजर व्हॅल्यू घ्या, बरोबर आहे, आणि एक स्ट्रिंग व्हॅल्यू घ्या भारत नावाची. ओके, आणि त्याच्यानंतर एक 1.5 व्हॅल्यू घ्या डेसिमल नावाची, आणि एक ट्रू म्हणा, एक ट्रू व्हॅल्यू घ्या, ट्रू म्हणा. ओके, म्हणजे हा मिक्स डेटा टाईप झाला, बरोबर आहे. हे बुलियन डेटा टाईप झाला, हा डेसिमल झाला, एक स्ट्रिंग झाला आणि एक इंटिजर झाला. आणि जेव्हा तुम्ही सेटला प्रिंट करता आता त्यावेळेस काय होईल, तुमचा प्रिंट म्हणा सेट आउटपुट मिळेल तुम्हाला. आलं का? 1 भारत आणि 1.5 हा मिक्स डेटा टाईप आहे, जे की इथं सांगितलं त्याने, बरोबर आहे. म्हणजे मिक्स डेटा टाईप पण आपण सेटमध्ये ठेवू शकतो, हेच त्यांनी इथं सांगितलं. ओके, नेक्स्ट काय, आता ॲड एलिमेंट आपण ॲड केले, बरोबर आहे. सेटमध्ये आपण काय केलं, एलिमेंट ॲड पण केले ॲक्च्युली. बघा, आता ॲक्च्युअलमध्ये सेटवर आपण वेगवेगळे ऑपरेशन परफॉर्म करत असतो, लक्षात ठेवा. सेटवर आपण काय करू शकतो, 2 सेट युनियन करणे, इंटरसेक्शन करणे, बरोबर आहे, परत डिफरन्स काढणे, हे ऑपरेशन देखील आपण सेटवरती परफॉर्म करू शकतो. बघा, आता युनियन म्हणजे काय, खूप इंटरेस्टिंग आहे. बघा, युनियन ऑपरेशन ऑन पायथॉन सेट. युनियन म्हणजे काय करणे, दोघांना कंबाईन करणे, बस, दॅट्स सेट. म्हणजे 2 सेट आहेत, त्याला युनियन करा फक्त, बस. म्हणजे आपल्याकडे काय केलं बघा, युनियन ऑपरेशन परफॉर्म आपण इथं युनियन ऑपरेशन परफॉर्म केले, त्याला आपण फक्त सिंपल बघूया, सेट ऑपरेशन. पायथॉन सेट खूप सिंपल आहे. सेट डेटा स्ट्रक्चर एवढा सिंपल आहे ना, सेट एवढं सिंपल काहीच नाही. पायथॉन डेटा स्ट्रक्चर खूपच सोपे आहे. आता तुम्हाला कळलं की सेट कसा क्रिएट करतो, बरोबर आहे. सेटमध्ये एलिमेंट कसे ॲड करतो आपण, बऱ्याच गोष्टी तुम्ही शिकलात पायथॉनमध्ये. सेट मेथड, क्रिएट अ सेट, सेट क्रिएट झाला आपला, ॲड मेथड झाली आपली, अपडेट मेथड. बघा, अपडेट मेथडने तुम्ही सेट काय करू शकता, अपडेट करू शकता एखादा. बघा, अपडेट मेथड आपण कशी इथं दिले का त्याने, अपडेट मेथडचं ॲड अपडेट मेथड. ओके, ॲड म्हणा, ठीक आहे, आपल्या नोट्समध्ये बघूया. ओके,
सेट म्हणजे काय आपल्याला कळलं आता. सेटच्या काही मेथड आहेत, त्या मेथड ॲक्सेस केलं आपण सेटला, बरोबर आहे. सेटला ॲक्सेस केलं म्हणजे काय केलं आपण, सेटला प्रिंट केलं. प्रिंट करणं म्हणजे सेटला ॲक्सेस करणे. ओके, कारण आपण त्याला ॲक्सेस करतो. आता ॲक्च्युअलमध्ये आपण बघा सेट तुम्ही असं पण प्रिंट करू शकता. इथे बघा काय दिलेलं आहे ॲक्च्युली, एक सेट क्रिएट केला आहे बस, बघ काय नाही. आणि राऊंड ब्रॅकेटमध्ये पी क्यू आर एस एक सेट काढा आणि बस फॉर लूपमध्ये चालवलं. फॉर काउंट इन सेट 1 आणि प्रिंट काउंट केलं तर पी क्यू आर एस येईल. बरोबर आहे का. म्हणजे काय केलं इथं सेटमध्ये सिम्पल लॉजिक लावलं सेटमध्ये. मी तुम्हाला सांगतो बघा इथं. ओके, ओके. सिस्टीम हँग झालं, बघूया आपण. ओके, इथं सिम्पल आहे. एक सेट क्रिएट केला आहे, इक्वल टू सेट म्हणतोय मी. ओके, आणि पॅरेंथेसिसमध्ये सेट क्रिएट केला बघायचं, म्हणजे याला कन्वर्जन केलं ॲक्च्युली. बरोबर आहे. म्हणजे हे पॅरेंथेसिसमध्ये केलं म्हणजे टाईप कास्ट केलं आहे याला, सेटमधून ह्या सेटमध्ये टाकलं ॲक्च्युली. मग फॉर म्हणलं काउंट, बरोबर आहे. इन सेट 1 काउंट एक व्हेरिएबल आहे, लक्ष. इटरेबल हे व्हेरिएबल इटरेशन, जे इटरेबल म्हणलं होतं ना सेट, हा इटरेशन काय करेल, सेट 1 माझा जो सेट आहे हा, याच्यामध्ये काय आहे पी क्यू आर एस. पहिला पी कशात जाईल, काउंटमध्ये प्रिंट होईल इथं बघा. ओके, नेक्स्ट क्यू कशात जाईल, या सेट 1मध्ये आर प्रिंट होईल. नंतर सेटमध्ये आर कुठं जाईल, काउंटमध्ये आर प्रिंट होईल. नंतर एस कुठं जाईल, सेटमध्ये काउंटमध्ये जाईल आणि एस प्रिंट होईल. म्हणजे सेट 1मधलं एक एक कॅरेक्टर कशात जाईल, ह्या काउंटमध्ये जाईल आणि काउंट प्रिंट होईल इथं पी क्यू आर एस. ओके, तर असा सेट आपण प्रिंट देखील करू शकतो बाय यूजिंग फॉर लूप. इंडेक्स कॅन नॉट बी यूज इन सेट टू ॲक्सेस द एलिमेंट ऑफ सेट इज अनऑर्डर. सेट हा इंडेक्स बेस नसतो, अनइंडेक्स बेस आहे हा. इंडेक्स कॅन नॉट बी यूज इन सेट टू ॲक्सेस द एलिमेंट ऑफ सेट ॲज इट अनऑर्डर. सेट हा ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर नाही आहे, अनऑर्डर आहे. ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर जो असतो ना, तो असतो इंडेक्स बेस. आता इथं आपल्याला आउटपुटमध्ये माहीत नाही काय येतं आहे, म्हणून हा इंडेक्स बेस नाही आहे. अलग लक्षात, कुठली व्हॅल्यू फर्स्ट येईल आणि कुठली व्हॅल्यू लास्ट येईल, वी कॅन नॉट एक्झामाइन. ओके, तर सेट हा इंडेक्स नाही आहे, इंडेक्स बेस नाही आहे, बिकॉज ते अनऑर्डर आहे. सो लूप आर यूज टू एलिमेंट. आता लूप बाय युजिंग लूप, बाय युजिंग फॉर लूप आपण काय केलेत, सेटमधले एलिमेंट ॲक्सेस केले दिले. ओके, सो नेक्स्ट आहे डिलीटिंग. सेटमधले एलिमेंट डिलीट कसे करायचे ॲक्च्युली. आता आपण ॲड मेथडने ॲड केले, सेटला ॲक्सेस केलं, फॉर लूप यूज केलं, बरोबर आहे ना. आता डिलीट करायचे आहेत आपल्याला. सेटमधले एलिमेंट डिलीट करणे म्हणजे काय करणे, रिमूव्ह करणे, बरोबर आहे. सो देर आर डिफरंट वे टू डिलीट व्हॅल्यू इन सेट. सेटमधले ॲटम आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने डिलीट करू शकतो. बघा, सेटमधले ॲटम आपण काय करू शकतो, वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, डिलीट करू शकतो. आवाज येतोय का, आवाज येतो का, आवाज.
थोडं नेटवर्क हँग झालं होतं त्यामुळे प्रॉब्लेम आला होता. ओके, स्क्रीन दिसते का? स्क्रीन पण स्क्रीन दिसत नसेल ॲक्च्युली, काहीतरी नेटवर्क इश्यू दाखवतोय. थँक्यू. स्क्रीन इज विजिबल नाऊ. स्क्रीन दिसते का आता दोघांना पण? ओके ओके, बघा ॲक्च्युली आता आपण सेटमधले व्हॅल्यू डिलीट करणार आहे, डिलीट. सो सेटमधल्या व्हॅल्यू डिलीट करू शकतो आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने. आपल्याकडे जर डिलीट करायचे असेल सेटमधले व्हॅल्यू तर पॉप मेथड आहे आपल्याकडे. पॉप मेथडने तुम्ही रिमूव्ह करू शकता सेटमधले ॲटम. रिमूव्ह मेथड आहे आणि डिस्कार्ड मेथड आहे. बाय युजिंग डिस्कार्ड मेथड आपण फक्त ओनली वन ॲटम वी कॅन डिलीट. ओके, आय कॅन टेल यू बाय युजिंग डिस्कार्ड मेथड वी कॅन ओनली वन एलिमेंट डिलीट फ्रॉम एक्झिस्टिंग सेट. आणि पॉप मेथडनं काय करू शकतो आपण? पॉप मेथड रिमूव्ह रँडम ॲटम फ्रॉम सेट अँड रिटर्न इट. बाय युजिंग पॉप मेथड कुठलाही एक एलिमेंट डिलीट होणार तुमच्या सेटमधला. आणि डिस्कार्डनं काय होणार? पर्टिक्युलर एलिमेंट जो तुम्हाला पाहिजे तो डिस्कार्ड करू शकता. आणि पॉप मेथडनं काय करू शकता तुम्ही? रँडमली एखादा एलिमेंट डिलीट करू शकता. ओके, आणि रिमूव्ह मेथडने काय करू शकता तुम्ही? रिमूव्ह मेथड इज यूज टू रिमूव्ह द एलिमेंट फ्रॉम अ सेट. सेटमधला कुठलाही एलिमेंट जर रिमूव्ह करायचा असेल तर तुम्ही रिमूव्ह मेथड यूज करू शकता. ओके, म्हणजेच काय करू शकता तुम्ही? बघा, इथला कोड आहे का? आपण तो कोड आपण चालून बघूया. बघा, हे कोड आहे, याला आपण कॉपी म्हणूया. कॉपी म्हणून आणि आपण इथे चालू आपल्या कंपाईलमध्ये. ओके, पेस्ट करूया. ओके, इथं आपला कोड आपण पेस्ट करूया.